Somebody is yet joining. Okay, 1 second, guys. Okay, what is the table we have created? Select star from um, employee info. Okay, okay, it is single query we are writing. Okay, okay, single line Excuse lo. me, sir. Yes, ma. Not visible our screen, sir. Is it only for you or for everybody? Guys, please confirm. Visible. Visible. Market visible. It's visible. Mock Okay, I sir, will may. rejoin, sir. Yeah, yeah, please. Yeah, sure. Okay, this is a single query, single line of query, right? So this is a single line of query. We are getting the data. We will see some situations. కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటుందంటే సింగిల్ లైన్ లో మనకు రిజల్ట్ అనేది రాదు. సో we have to go with the multiple lines of query. A query within another query we have to write. Okay? Because basically sub query అనేది ఏంటి అంటే a query written inside another SQL query, we call it as a sub query. A sub query is written a subquery is written inside another query. Very, very important. Please focus. Inside another query. So that means we will have an outer query and inner query. ఒక క్వైరీ లోపల ఇంకొక క్వైరీని మనం రాస్తే దాన్ని we call it as a sub query. Okay, so don't think too much. When we come to practical you will understand better. Okay, so basically ఇక్కడ ఏముంటుందంటే we will have inner query and we will have outer query. Subquery lo we will have inner query and outer query. So one single query you won't be able to find out the result. That is why we will go for inner query. That inner query will find the value and this outer query will be dependent on the inner query value. Understand? Getting my point? Let us say I will ask you one question. Okay, so అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది మనకు టాపిక్. సో డోంట్ వరీ, ఇట్ ఈస్ ఓకే. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దట్ ఫస్ట్, లేటర్ ఆన్ ఐ విల్ గో. అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్. సో ఇందులో అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే మినిమము, మ్యాక్సిమము, సమ్, ఓకే, సమ్, కౌంట్, యావరేజ్. ఓకే, లెట్ us see that now. Salaries ఏం లేవా ఇక్కడ? ఓకే. Which table is having salary? Is it having salary? Salaries ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూడండి ఈ టేబుల్ మీద if you want to find out the least salary, select minimum of salary. Okay, from employee. సో ఇది ఏం చేస్తుంది? మినిమం ఆఫ్ శాలరీ, ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద లీస్ట్ శాలరీ ఇన్ ద టేబుల్. హూఎవర్ ఈస్ డ్రాయింగ్ ద లెస్ శాలరీ, ఐ మీన్ ద లీస్ట్ శాలరీ, it will give you that. See, 10,001 rupee. See, 10,001 rupees the minimum salary. If you want to get the maximum salary, then you have to use maximum function. 15. Okay, if you want to give the sum of total salaries, see, it's 35,001. Okay, and if you want to count how many people are there in the table, then you have to use
sum of select count star from the table. Two people are there. If you want to get the average of the salary on in this table, then you have to go for average of the salary. Understand? This is the average. Let us say, okay, let me take one table so that you will understand more better. I want to create one table. Wait a second. So, so I'm going to create a table. Today the date is 2701. Okay. Then I'm going to enter some data. This is the table I'm entering. Okay. Yeah. So I have the data in this table, right? So you can see this. Okay. I have the table. Now, if I ask you to find out the, uh, you know, if I ask you to find out the minimum salary, maximum salary, you would be able to do it, right? So select minimum salary, select maximum salary, you can do that. Now my question is, get employees working in departments that have salary greater than 45,000. So, can anybody tell me the query for this? Oh, select department. Uh, can you show the table once, Ram? Okay. I'll just try once. Correct me if I'm wrong. No Okay. problem. Select Please go ahead. select employee IDs star from table where if we go with the logic of where salary is the ask which said greater than or less than 10,000 or Salary is greater than greater than 45,000. 45,000. Yeah. Okay. Correct? Got it? So let me give you another query, another question. Okay. Now, can you find out the employees with maximum salary? Can you find out the employees with maximum salary? I want you to find out an employee who is drawing the maximum salary in the table. So in this question, we have two things.
The first thing is we need to find out the employee details, right? And then the second thing is we need to find out the maximum salary person. అంతే కదా, right? So we need to find out the employee details first. And which employee details I want? Who is drawing the maximum salary? Understand? So first of all, we'll see employee details and the maximum salary details we want. So basically ఇక్కడ ఏముంది? Who is drawing the maximum salary here? 60,000. Ramesh is drawing the maximum salary. Let us see that now. అంటే first what we need to find, who is drawing the maximum salary, and then we can go for employee details. That's a different case. So first select max of salary. Understand? Max of salary from this table. Okay, so max of salary from this table. So we got the salary, we got maximum salary, but did you get the employee details? No. Try to understand carefully. I got the maximum salary, but what I need? Employee details with maximum salary means I need employee ID, employee name, salary, all the things. But you found out only the maximum salary. So what it is giving the result is 60,000, right? So let us say now select star from this table where now salary is equal to what? 60,000. Did you get the maximum salary employee details now? Focus. Yes. Did we get it or not? But Yes. is it a right Yes. approach? No, sir. Why? 60,000. పర్లేదు, మీకు ఏది అనిపిస్తే చెప్పండి. మాక్సిమం శాలరీ 60,000 వి నో. కాబట్టి మనం ఇలా ట్రై చేసాము. అప్పుడు మనకి తెలియనప్పుడు దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. ఇప్పుడు యూ షుడ్ నాట్ మేక్ ఇట్ స్టాటిక్. ఎప్పుడు కూడా ఒక వాల్యూని పెట్టి మనము స్టాటిక్ చేయకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి డైనమిక్. సో ఈ వాల్యూ ఎలా వచ్చింది మనకు మాక్సిమం శాలరీ? హౌ డిడ్ వి గెట్ దిస్ శాలరీ? with this query. So this value is equal to this. Then bring it and keep it. Khatam. Understand? Careful గా అబ్జర్వ్ చేయండి. వచ్చిందా? సో ట్రై టు అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. ఇందాక ఏమన్నాను నేను? వాట్ ఈజ్ ఎ సబ్ క్వైరీ? ఏ క్వైరీ ఇన్సైడ్ అనదర్ క్వైరీ. ఓకే, this query inside this query. So this is called an outer query, this is called an inner query. The outer query result is dependent on inner query. So when you run this entire query, when you run this subquery, what happens? First the inner query will run and it will give this value, and then it will run, the outer query will run where salary is equal to any value that is coming from the inner query. Understand? In the subquery, how the query execution will work. How the query execution will work. So first inner query will run and the next outer query will run.
based on the result that is coming from inner query. Try to observe carefully. Inner query can run independently. That is very, very important. Outer query cannot run independently. Understand? చూడండి మీరు కావాలంటే ఇది ఇన్నర్ క్వైరీ. ఓకే, ఇది ఇండిపెండెంట్ గా రన్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఎ వాల్యూ. బట్ ఇది అవుటర్ క్వైరీ. ఇది రన్ అవుతుందా? రన్ అవ్వలేదు. బికాస్ ఈ వేర్ కండిషన్ లో వేర్ salary is equal to I need a value, right? Without value, how can this outer query will run? Is it possible, guys? No. Understand? Or any doubt on this? Please speak out. If you don't understand, let me know. ఇక్కడ ఎందుకు నేను సబ్ క్వైరీ రాస్తున్నాను? Why I am not passing the value? Today it could be 60,000, but tomorrow it can be 1 lakh, but day after tomorrow it can be 1,50,000. But if you keep 60,000 here, you will not get the accurate result. But if I keep the query, what it will do? Every day it will go to the table, it will get the maximum salary. Today the maximum salary can be 60,000. Tomorrow the maximum salary can be 1 lakh. Day after tomorrow the maximum salary can be 1,50,000. So if you write the query, what happens? At the time of running this query, whatever the value is there in the table, it will bring the accurate result, and this query will give you the exact result. Okay, but if you keep 60,000, every time it will go. Today maximum salary is 60,000, tomorrow the maximum salary is 1 lakh, but if you keep 60,000 here, and it will return the result of 60,000 only. Is it the right answer? Is it the right result what we are expecting? No, because the maximum salary is 1 lakh, but you are giving 60,000. Your query is wrong. The result is wrong. How can you satisfy your query? Any doubt? Anybody? Speak out. సార్ ఒకసారి క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయరా? ఇదా? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ ఇన్నర్ క్వైరీ. Okay. Select star from employee is not inner query, amma. It's an outer query. Outer query. Okay, sorry. You want me to execute the total? Yes, total, sir. Can see. One second. మనం I will. దీన్ని group by try to. యూస్ చేసి చేయొచ్చా? ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు you can validate the data. చెక్ చేసుకోండి కరెక్ట్ రిజల్ట్ ఇచ్చిందా లేదా అనేది. Any doubts, any questions, or shall we move on to the next? No, one more question so that you will understand more better. Ma, you are asking something, చెప్పండి. నథింగ్ సార్. సేమ్ క్వైరీ గ్రూప్ బై యూస్ చేసి చేయొచ్చా అని. You can do this using group by, but it's not required. But if you want, I can write the query. ఓకే, ఓకే, ఫైన్. ఎందుకు ఇక్కడ అవసరం ఏముంది? ఇట్స్ సింపుల్ క్వైరీ కదా. గ్రూప్ బై అవన్నీ చేస్తే, I mean, for the same query, if you use group by and all, it will also work. Let us see that. Yes. But it's సర్వర్ కి టైం ఎక్కువ పడుతుంది ఆ గ్రూప్ బై అవన్నీ చేయాలంటే. లెట్స్ సి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ గ్రూప్ బై. ఏమేం కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? EMPID. Okay, employee, what is that name? Employee name,
And what else? Salary. Salary department. Okay. Having salary is equal to max of salary. Because if you use group by, what is happens? Because you are doing group by employee ID, group by employee name, group by salary, group by department. సో ఇక్కడ ప్రతిదీ ఈచ్ కాలం పైన గ్రూప్ బై జరుగుతుంది. అండర్స్టాండ్? దట్ ఈస్ Yes. వై యు ఆర్ గెటింగ్ ఆల్ ద రిజల్ట్. If you keep only like Employee name. that's Only what. employee. If you keep only this, let's see the result, how it works. Is invalid having clause because it is not contained either in aggregate function or in the group by order. Because ఇక్కడ max అనేది ఏంటి? Aggregate function. So Aggregate function. you must mention that either in the select clause or in the, let's say like this, employee name comma max of salary. What is that? Having clause because it is not contained either in the aggregate. This is having group by name. Let's say this what happens. ఎంప్లాయీ నేమ్ మనము ఆఫ్టర్ గ్రూప్ బై యూస్ చేయాలనుకుంటా, ఆర్డర్ బై ఆర్ హ్యావింగ్. అవునమ్మా, గ్రూప్ బై తర్వాతనే కదా యూస్ చేసాం ఇక్కడ. సో బికాజ్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూడండి. గ్రూప్ బై ఎంప్లాయీ నేమ్ అన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, గ్రూప్ బై ఎంప్లాయీ నేమ్ ఏం జరుగుతుంది? ఇట్ ఈస్ గ్రూపింగ్ బై ఎవ్రీబడి. రవిని సపరేట్ గ్రూప్ చేస్తుంది, సురేష్ని సపరేట్ గ్రూప్ చేస్తుంది, మహేష్ని సపరేట్ గ్రూప్ చేస్తుంది, రమేష్ని సపరేట్ తీసుకెళ్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? ఈచ్ పర్సన్ ఈజ్ గ్రూపింగ్ పక్కకి తీసుకెళ్తుంది, ఈచ్ పర్సన్ ని సపరేట్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ వాట్? ఎవరికి వాడే మాక్సిమం శాలరీ కదా. యూర్ అండర్స్టాండింగ్ రైట్? ఇప్పుడు వీళ్ళందరిలో మాక్సిమం Yes. శాలరీ అంటే ఐ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. బట్ వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ హియర్? గ్రూప్ బై. గ్రూప్ బై చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? గ్రూప్ బై చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? గ్రూప్ బై ఎంప్లాయీ నేమ్ అంటే రవి వరకు సపరేట్ గా తీసుకుంటుంది, సురేష్ వరకు సపరేట్ గా తీసుకుంటుంది, మహేష్ వరకు సపరేట్ తీసుకుంటుంది, రమేష్ ని సపరేట్ తీసుకుంటుంది, అనిల్ ని సపరేట్ గ్రూప్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఏంటి? అప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళకే మాక్సిమం శాలరీ. లాజికల్ గా ఇది వర్క్ అవ్వదు. అండర్స్టాండ్? ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? మ్యాక్స్ శాలరీ అనేది ఈచ్ పర్సన్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం మనం. గ్రూప్ బై లో ఎంప్లాయీ నేమ్ ఉంది కదా, గ్రూప్ బై ఎంప్లాయీ నేమ్. సో ఈచ్ పర్సన్ ఒక గ్రూప్ చేసినప్పుడు ఏ ఎంప్లాయీకి ఆ శాలరీ మాక్సిమం అయిపోయినప్పుడు నీకు మాక్సిమం శాలరీ ఎలా వస్తుంది? రాదు. సో దిస్ అప్రోచ్ ఈజ్ రాంగ్. ఆర్ రామ్, ఒక డౌట్. ఒకవేళ ఐ మీన్ లైక్ గ్రూప్ బై చేయడానికి ఇదే టేబుల్లో ఇఫ్ యూ టేక్ ఎన్ అప్రోచ్ ఆఫ్ లెట్స్ గ్రూప్ బై ఆల్ ద ఎంప్లాయీస్ ఎవరిదైతే సాలరీస్ అబౌట్ 25,000 or ఇక్కడ 30 ఉంది కదా, లెట్స్ గో విత్ ఆల్ ద సాలరీస్ హూస్ సాలరీస్ ఆర్ అబౌవ్ 40,000 అండ్ దాంట్లోకి హ్యావింగ్ తీయడానికి ఇఫ్ యూ ట్రై టు అచీవ్ లైక్ 50,000 అవుట్ ఆఫ్ దట్ 40,000 ఎంప్లాయీ గ్రూప్ who has like above 50,000. 40,000? Yeah, above 40,000. Okay. But why do you want to go with having and all? What is your query? Tell me. Don't get into the technical. I mean, అక్కడ ఉంది కాబట్టి నాకు హ్యావింగ్ యూజ్ చేయాలి గ్రూప్ బై అలా కాదు. క్వశ్చన్ క్లియర్ ఉంటే దాన్ని బట్టి మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్స్ మ్యాక్స్ వెళ్ళిపోతే అగ్రిగేటర్ మ్యాక్స్ వెళ్ళిపోతే వచ్చేస్తుంది. ఇఫ్ యూర్ ట్రైంగ్ టు అచీవ్ ఎంప్లాయీ హూ సాలరీ ఇస్ అబౌవ్ 50,000. ఓకే, దెన్ యా అబౌవ్ 50,000 అంటే ఏముంది? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ వేర్ శాలరీ గ్రేటర్ దెన్ 50,000 అంటే వస్తుంది కదా. యా వచ్చేస్తుంది అంతే కదా. ఇప్పుడు వేర్ శాలరీ గ్రేటర్ దెన్ 50,000 పెడితే 50,000 కంటే ఎక్కువ ఎవరుంటే వాళ్ళు వస్తారు కదా. యా వచ్చేస్తారు. We'll go with the next question. Okay, try to answer for this at least. Find employees earning
more than average salary. This is important. You can think about the query, no issues. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెక్నికల్గా వదిలేయండి మీరు. ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన థింగ్స్ ఏంటో చెప్పండి నాకు. Select star from your salary, average salary. ఓకే మా ఓకే విల్ గో టు ద క్వైరీ, బట్ ఏమేం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం అది చెప్పండి నాకు. క్వశ్చన్ Average చదవండి, salary. 1కి 10 సార్లు క్వశ్చన్ చదవండి. Employee ID, name. అవన్నీ ఓకే బాస్, ఎంప్లాయ్ ఐడి కాలమ్స్ ఫైన్, బట్ ఇక్కడ నేను ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో క్వశ్చన్ చదవమంటున్నాను. అందుకే నాకు ఎవ్వరు ఆన్సర్ చెప్పొద్దు. 10 సార్లు క్వశ్చన్ చదివిన తర్వాత మాత్రమే ఆన్సర్ చెప్పండి నాకు. Read the question first. Average salary. Yes. First what you have to find? Average salary. Okay. తర్వాత ఇంకేం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? Employees details. ఎంప్లాయీస్ డీటెయిల్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఎంప్లాయీస్ డీటెయిల్స్ అర్నింగ్ మోర్ దెన్ యావరేజ్ శాలరీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అవునా? ఓకే. ఫస్ట్ టెల్ మీ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ యావరేజ్ శాలరీ. Average of salary. క్వైరీ చెప్పండి అమ్మా. యావరేజ్ ఆఫ్ శాలరీ ఇదేమి ఇంగ్లీష్ కాదు కదా. క్వైరీ చెప్పండి. Select star from employee. దేనికి చెప్తున్నారు ఈ క్వైరీ మీరు? యావరేజ్ శాలరీకా? Tell me the query for to find out the average salary. Select average of salary from అది employee చెప్పాలి. table. Select average of salary from employee table. from employee. What is the table? ఇది ఇందేనా? యా ఓకే. వచ్చిందా యావరేజ్ శాలరీ? Yes. ఇది కరెక్టేనా కాదా మనకేం తెలుసు? మాన్యువల్గా చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. ఓకే. 30 plus 40, 70 plus 50, 120 plus 60, 180 plus 45. How much? 180 plus 45, 225. Select 225 divided by 5. Antena? 45. So, this is giving exactly 4,500. Sorry, 45,000. Fine. We got the average salary. Okay. Now tell me the query. Another query to find the employees details earning greater than average salary. Ravi, try. Okay, I'll give you another query. Ravi, Nike, find out the employees who is drawing more than 50,000. దీనికి ఎలా క్వైరీ రాస్తో చెప్పు.
50,000 కంటే ఎక్కువ ఎర్న్ చేస్తున్న వాళ్ళ నాకు డీటెయిల్స్ కావాలి. హౌ కెన్ యూ రైట్ ద క్వైరీ? Sorry, come again. Question is. I want to find out the employee's details who is earning more than 50,000. సరే, అది కూడా వదిలేయి. ఫైండ్ అవుట్ ద ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ అంటే ఏం రాస్తాం? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్, అంతే కదా, రైట్? ఓకే, ఇక్కడ నాకేం కావాలి? హూ ఈజ్ ఎర్నింగ్ మోర్ దెన్ 50,000 అంటే ఎక్కడుంది? శాలరీయే కదా. వేర్ శాలరీ గ్రేటర్ దెన్ 50,000, అంతేనా? Yes, sir. సో ఇది పెడితే ఏమవుతుంది? 50,000 కంటే ఎవరు ఎక్కువ చేస్తున్నారో, ఎవరు ఎక్కువ ఎర్న్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు వస్తారు, అవునా? సో ఇక్కడ నా క్వశ్చన్ ఏంటి? ఫైండ్ అవుట్ ఎంప్లాయీస్ హూ ఈజ్ ఎర్నింగ్ మోర్ దెన్ యావరేజ్ శాలరీ. సో ఇది యావరేజ్ శాలరీ, ఇక్కడ తెచ్చి ఇక్కడ పడేయడమే. అండర్స్టాండ్? వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ శాలరీ? 45,000. 45,000 కంటే ఎక్కువ సంపాదించే వాళ్ళు ఎవరెవరు? మహేష్ అండ్ రమేష్, 50, 60. అండర్స్టాండ్? Select star from table where salary is greater than average salary. So first inner query run అయ్యి average salary ఇస్తుంది. ఆ average salary ని బేస్ చేసుకొని this salary condition will work and then it will give you the result. Understand? Any doubt? ఇక్కడ చూడండి, ఫైండ్ ద ఎంప్లాయీస్ ఎర్నింగ్ మోర్ దెన్ యావరేజ్ శాలరీ అంటే it is clearly showing that you need to find out two things in this query. You need to find out two things in this query. ఒకటి, యావరేజ్ శాలరీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రెండు, ఆ యావరేజ్ శాలరీ కంటే ఎవరు ఎక్కువ ఎర్న్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో టూ థింగ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అన్నప్పుడు దెన్ you cannot get two things in a single query. You must go for a subquery. So based on the inner query result, the outer query will give you the result. So please tell me guys, any doubts? I know it's little bit confusing, but మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆ కన్ఫ్యూజన్ అనేది పోతుంది. ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే పెద్ద భూతం లాగా కనపడుతుంది. సో ప్రాక్టీస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. విక్రమ్, క్లియరా? డౌట్ ఉందా? పర్లేదు చెప్పు. క్లియర్. Okay, now this question is for you, Vikram. Okay. Can you find out the employees who are working in department ID 10 using subquery? సింగిల్ క్వైరీలో వస్తుంది సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ వేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అని. బట్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ విత్ సబ్ క్వైరీ. Okay, 1 minute. Anyone can answer. ఎవరైనా ఆన్సర్ చేయొచ్చు.
సెలెక్ట్ నేను ట్రై చేస్తున్నాను. సెలెక్ట్ ట్రై యూజింగ్ చెప్పు. సెలెక్ట్ యూజింగ్ ఏంటి బాస్? బ్రాకెట్ లో యూజింగ్ అంటే యూజింగ్ వాడేస్తావా? విత్ సబ్ క్వైరీ యూజింగ్ ఎందుకు వస్తుంది అసలు? యూజింగ్ అనే కీవర్డ్ నేను చెప్పానా? Select from employee where department ID is equal to bracket పెట్టేసి select department ID from department తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఇస్తా. చెప్పు, నువ్వు చెప్పిందే రాస్తా. చెప్పు, ఎవరు చెప్పేది క్వైరీ? హూ ఇస్ టెల్లింగ్ దిస్ క్వైరీ? వెంకటేష్ చెప్పమ్మా. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్. ఓకే, వేర్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ వేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. ఓకే is equal ఓకే bracket ఓకే select department ID ఓకే అది డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఇచ్చారు సార్. is equal 10 ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ చెప్పు. సెలెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ చెప్పు. is equal 10 is equal 10 సార్. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. టేబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 పెడతావా? వేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. బ్రాకెట్ క్లోజ్. బ్రాకెట్ ఆల్రెడీ క్లోజ్డ్. ఇక్కడ చూడండి ఏమంటుందో. బ్రాకెట్ పక్కన ఈ చుక్కలు ఉన్నాయి సార్. అవసరం లేదు, ఆ చుక్కలు పెట్టినా పెట్టకపోయినా ఏం కాదు. ఇదేం మ్యాండేట్ కాదు. అంటే ప్రతి క్వరీ వెనకాల నో, నాట్ రిక్వైర్డ్ అమ్మా. ఇట్స్ ఆప్షనల్. యూ కెన్ కీప్ ఆర్ యూ డోంట్ నీడ్ టు కీప్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి. ఫస్ట్ సబ్ క్వైరీ రన్ చేద్దాము, ఏం జరుగుద్దో చూద్దాం. ఇన్నర్ క్వైరీ ఇక్కడ ఏమొచ్చినాయి? డిపార్ట్మెంట్ ఐడి 10. ఎన్ని వచ్చినాయి? 2 వచ్చినాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఇది ఏమంటుంది చూడండి. సబ్ క్వైరీ రిటర్న్డ్ మోర్ దెన్ 1 వాల్యూ. అవునా? మోర్ దెన్ 1 వాల్యూ ఇచ్చిందా? దిస్ ఈజ్ నాట్ పర్మిటెడ్ when the subquery follows equal to, not equal to, less than or equal to, greater than or equal to, or when the subquery is used as an expression. Try to understand. So ఇక్కడ మనం ఏం పెట్టాం? ఆపరేటర్ ఈక్వల్ పెట్టాం. ఈక్వల్ టు అంటే ఒక్క వాల్యూతో మాత్రమే కంపేర్ చేస్తున్నట్టు కదా. యూఆర్ అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్? ఈక్వల్ టు యూస్ చేశారు అంటే యు ఆర్ కంపేరింగ్ వన్ వాల్యూ. 1 ఈక్వల్ టు 2, 1 ఈక్వల్ టు 2 ఆర్ 1 ఈక్వల్ టు 3. అంతేగాని 1 ఈక్వల్ టు 3,4 పెట్టలేం కదా. సో సబ్ క్వైరీ ఏం చేస్తుంది? ఇది 2 వాల్యూస్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. అండర్స్టాండ్? బట్ ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ 2 వాల్యూస్ ని తీసుకొని కంపేర్ చేసుకోలేదు. ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ ఒక్క వాల్యూని మాత్రమే కంపేర్ చేసుకోగలదు. నౌ ఓకే, నీలిమ, టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద లాజికల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ క్వైరీ? ఫ్రమ్ on join where group by having select
Distinct. distinct, Order by. order by, top. Top. ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది? Removes duplicate. అవునా? Distinct. ఇక్కడ నాకు సబ్ క్వైరీలో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయా? సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ, వాట్ షుడ్ ఐ డూ నౌ? We can use distinct. ఎక్కడ వాడాలి చెప్పండి. డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ముందు వాడాలి. ఒకటే వచ్చిందా? డూప్లికేట్స్ రిమూవ్ చేసిందా? ఇప్పుడు ఈ సబ్ క్వైరీ పని చేస్తుందా లేదా చూడండి. గాట్ ఇట్? అండర్స్టాండ్ ఆర్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ హియర్? ఇక్కడ ఇది తీసేస్తే ఏం జరుగుతుంది? రెండు వాల్యూస్ వస్తున్నాయి. ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు అన్నప్పుడు ఒకటే వాల్యూ పంపించాలి. ఆ వాల్యూ ఉంటే వస్తుంది, లేదంటే లేదు. బట్ వెన్ యూఆర్ సెండింగ్ టూ వాల్యూస్, హౌ కెన్ ఇట్ కంపేర్? It is returning two values. Both are same. Then you can simply go with a distinct keyword. It will remove the duplicates. Rendu values same అయినప్పుడు you can remove it కదా. You don't need multiple times the same value. Now this is returning 10. So the department ID is equal to 10. It is going and giving the result. Okay. So one last final question for today. So tomorrow we will see more questions. You will understand more better. Okay. Fine. Find the highest salary person. Query please. Anybody? Or select highest salary. మొత్తం డీటెయిల్స్ కూడా ఏమొద్దు నాకు. ఫైండ్ అవుట్ ద హైయెస్ట్ శాలరీ. సింపుల్ క్వైరీ అయ్యా. హైయెస్ట్ శాలరీ అయిపోయింది. దానికి ఎందుకు అంతసేపు ఆలోచించారు? మ్యాక్స్ ఆఫ్ శాలరీ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఉంటుంది అసలు మ్యాజిక్. 60,000 వచ్చిందా? నౌ ఫైండ్ అవుట్ సెకండ్ హైయెస్ట్ శాలరీ. ఇప్పుడు చెప్పండి క్వైరీ ఎలా చెప్తారు? నాకు హైయెస్ట్ శాలరీ ఇచ్చారు, ఓకే, బట్ సెకండ్ హైయెస్ట్ శాలరీ ఎలా ఇస్తారో చెప్పాలి. ఓన్లీ లాజిక్, నో మ్యాజిక్. చెప్పండి మీరు ఏది యూజ్ చేయమంటే అది యూజ్ చేస్తా, నాకేమీ రాదు అసలు. సెలెక్ట్ సెకండ్ హైయెస్ట్ శాలరీ. ఐ వాంట్ సెకండ్ హైయెస్ట్ శాలరీ. ఆర్డర్ బై ఇస్తే ఏమొస్తుందమ్మా? సరే, ఆర్డర్ బై శాలరీ మీరు చెప్పినట్టుగానే. ఆర్డర్ బై క్లాజే లేదు. It is invalid in the order by clause because it is not contained either in the aggregate function or in the group by. Order by వాడాలి అంటే that salary, that column must be in either in the this aggregate or in the aggregate or group by clause. So group by clause ఇక్కడ లేనే లేదు. So you are not allowed to use the order by clause. Think. Distinct. Okay, let me go with it. Select maximum salary from table where salary less than or equal to, I'll keep the same query inside. First I want to see అసలు సెకండ్ హైయెస్ట్ ఎంత ఉందో చూద్దాం. I'll explain the query, don't worry. What is the second highest? First is 60, తర్వాత 50. Okay,
First 60,000, second 50,000. We'll see whether it is giving it or not. వచ్చిందా? 50,000 వచ్చిందా? ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చిందో చూద్దాం. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇక్కడ చెప్పండి, ఫస్ట్ ఏ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఇన్నరా అవుటరా? ఇన్నర్ క్వైరీ. అది క్లియర్ కదా? ఓకే, ఫస్ట్ ఇన్నర్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను నేను. ఎంత వచ్చింది? 60,000 హైయెస్ట్ సాలరీ. హైయెస్ట్ సాలరీ ఎంత ఇన్నర్ క్వైరీలో? 60,000. 60,000. ఈ క్వైరీ వాల్యూ ఎంత? 60,000. సో దాట్ ఇక్కడ చూడండి మీరు, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, ఫస్ట్ ఇన్నర్ క్వైరీ రన్ అయింది. సో దట్ మీన్స్ వాట్? 60,000 అనేది ఇక్కడికి వచ్చేసింది. తర్వాత ఈ 60,000 వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ నుంచి. అండర్స్టాండ్? నౌ 60,000 ఈజ్ గాన్. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ ఏమేం వాల్యూస్ ఉన్నాయి చెప్పండి? 30, 40, 50, 45. అవునా? ఇందులో నెక్స్ట్ మాక్సిమం శాలరీ ఏంటి? 50,000, రైట్? ఫస్ట్ సబ్ క్వైరీకి మాక్సిమం శాలరీ వెళ్ళిపోయింది, 60,000 ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. తర్వాత అవుటర్ క్వైరీ రన్ అయ్యేటప్పుడు నౌ 60,000 ఇస్ నాట్ దేర్. నౌ వీ హ్యావ్ 30,000, 40,000, 50,000, 45,000. సో ఇందులో మాక్సిమం శాలరీ ఏది? 50,000, రైట్? సో దిస్ 50,000 ఈజ్ లెస్ దెన్ 60,000, కరెక్ట్? Yes, sir. So this 50,000 is the second highest salary, 60,000 is the first highest salary. So second highest salary is less than first highest salary. అవునా కదా? If I keep greater than, ఏం జరుగుద్దో చూద్దాం. నల్. ఎందుకు నల్? ఫస్ట్ ఇది రన్ అయింది, ఇది 60,000 ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. తర్వాత సెలెక్ట్ మ్యాక్స్ శాలరీ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ వేర్ శాలరీ గ్రేటర్ దెన్ 60,000. 60,000 కంటే ఎక్కువ ఇంకెవరు లేరు. దట్ ఈస్ వై వి గాట్ నల్, రైట్? ఇప్పుడు 60,000 కంటే లెస్ దెన్ ఉన్నారు కాబట్టి వి గాట్ 50,000. అండర్స్టాండ్ ఆర్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? ఎందుకు అంటే ఇక్కడ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఫస్ట్ ఇన్నర్ క్వైరీ రన్ అవుతుంది కాబట్టి సెలెక్ట్ మ్యాక్స్ శాలరీ ఫ్రమ్ టేబుల్. సో 60,000 అనేది ఫస్ట్ వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? ఈ క్వైరీ రన్ అయినప్పుడు ఈ టేబుల్లో మాక్సిమం శాలరీ ఎవరున్నారో వాళ్ళని ఆటోమేటిక్గా తీసేసుకుంటుంది. గాట్ ఇట్? ఎనీ డౌట్ హియర్? తర్వాత ఈ రిమైనింగ్ శాలరీస్ లో మాక్సిమం శాలరీ ఏంటి? 50,000, రైట్? దట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 60,000. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ హైయెస్ట్ శాలరీ. ఫస్ట్ హైయెస్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, ఇక్కడ సెకండ్ హైయెస్ట్ వచ్చింది. ఈ ఉన్న దాంట్లో మాక్సిమం ఏది? 50. సో దిస్ ఈస్ లెస్ దెన్ 60. దట్ ఈస్ వై వి గాట్ 50,000 యాజ్ ద మాక్సిమం శాలరీ, సెకండ్ హైయెస్ట్ శాలరీ. క్లియరా? ఎనీ డౌట్? ఓకే, one more last query. We still have, I think, 5 minutes. Tell me the query. Find the employees who earn the same salary as Ravi. Query, please. ఇప్పుడు లెస్ దెన్ లో గ్రేటర్ దెన్ లేవు. రవి అనే పర్సన్ కి ఎంత శాలరీ వస్తుందో సేమ్ ఐ వాంట్ సంబడి హూ ఈజ్ ఎర్నింగ్ ఈక్వల్ టు రవి. ఇప్పుడు రవి అనే పర్సన్కి ఎంత ఉంది? 30,000 శాలరీ ఉంది. సో నాకు ఆ 30,000 శాలరీ ఎవడైతే ఎర్న్ చేస్తున్నాడో వాడు కావాలి నాకు. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెన్షన్ ద శాలరీ హియర్. అండర్స్టాండ్? ఫైండ్ అవుట్ ద ఎంప్లాయీస్ హూ ఎర్న్ ద సేమ్ శాలరీ యాజ్ రవి. Select star from this employees where salary
ఈక్వల్ టు రవి కదా, రైట్? ఇస్ ఇట్ ఈక్వల్ టు రవి అయినప్పుడు దెన్ సెలెక్ట్ salary from this table. ఇక్కడ కండిషన్ ఏమొస్తుందో చెప్పండి. ఈజీ థింగ్. పైన క్వశ్చన్ చదివితే మీకు కింద ఫిల్టర్ కండిషన్ వచ్చేస్తుంది. Employee's name. వేర్ ఈఎంపీ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రవి. అయిపోయింది. సో ఫస్ట్ ఇన్నర్ క్వైరీ రన్ చేయండి. ఏమొస్తుంది? రవి శాలరీ వస్తుంది, 30,000 వస్తుంది. అవునా? ఇక్కడ నాకేం కావాలి? ఫైండ్ ద ఎంప్లాయీస్ హూ ఎర్న్ ద సేమ్ శాలరీ యాజ్ రవి. సో రవికి వచ్చే శాలరీ సేమ్ రవి శాలరీ ఉన్న వాళ్ళే నాకు కావాలంటే ఫస్ట్ రవి శాలరీ ఏంటో నేను కనుక్కోవాలి. అవునా కదా? సో నౌ ఐఎమ్ ఫైండింగ్ అవుట్ రవి శాలరీ. సారీ, ఐఎమ్ ఫైండింగ్ అవుట్ రవి శాలరీ హియర్. 30,000 వచ్చింది. సో దెన్ శాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30,000 అయిపోతుంది కదా. అండర్స్టాండ్? Because only Ravi is there with 30,000 salary. No one is there. That is why it returned only Ravi. But what if someone earning more salary? What should I do now? More salary than Ravi. ఇప్పుడు ఏంటి క్వైరీ ఎలా చేంజ్ చేయాలి నేను? Equals plus greater than. Greater than. That's Equal it. to plus లో greater than. I want people who is earning less than Ravi. ఇది తీసి less than పెట్టాలి. No one is there. Ravi is the least salaried person in the table. That's why it is not returning any table, any data. Understand? Or any doubts? I'll share this query editor with you guys. This entire thing I will give you. Try to practice. Okay? ఇందులో ఉన్నాయి ప్రాక్టీస్ చేయండి. At the same time try to understand the query. Then you will understand easily. We'll see few more examples tomorrow if you don't understand the topic. So practice it and come back tomorrow and let me know whether you understood the concept or not. Then we'll go ahead based on your things. Okay?